we're going to start with the first question. So I was wondering, could the current circumstances of the pandemic and economic crisis in Lebanon lead some people to experiencing a state of depression? That's a really good question. And, it has been the hot topic, I would say, for the past, year and a bit, or since the start of the pandemic. Globally, Zaina, we have seen an increase in mental health related difficulties, specifically with anxiety and depression. That has certainly been on the rise because as a result of the pandemic, people have experienced loneliness and emptiness. Some people have lost their jobs. Some people have been dealing with grief and loss on many levels. So we know that the pandemic has changed each and every person's life in some way, shape, and form. And none of us have been sort of immune to that, if that makes sense. We're all vulnerable to experiencing the stress that comes about with the pandemic. And Lebanon, of course, is no exception. As some people may already know, Lebanon has been through a very, very difficult situation. When you look at the economic situation, there's been instability in the region. There's been the devaluation of the Lebanese currency. There has been the socio-political turmoil that has been going on for a while, in addition to the lack of resources. So yes, in Lebanon, people are vulnerable to experiencing depression. Mental health difficulties are on the rise, particularly in Lebanon. وهي حقيقية. العالم لازم تعرف إنه هيدا مشكلة حقيقية، منا شغلة لازم الإنسان يتغاضى عنها ويقدفها ويفكر إنه بيقدر يكمل حياته بنفس الشيء من دون ما يواجهها ومن دون ما يحاول يحلها. Just to clarify, when we say depression is a relatively common mood disorder, and it affects a person's mood, as the name suggests. And by that, a person experiences typically low mood, feelings of helplessness, feelings of hopelessness, and an inability to experience pleasure. They might feel a lack of motivation, maybe a sense of meaningless in life, and in some cases as well, some people experience dark thoughts or suicidal ideation, etc. So depression, it is a range. It could be mild, moderate, or severe. And again, like we were saying, there are certain risk factors that put people at increased risk of developing depression. And I think, again, Lebanon is a country right now that has a lot of factors there that I think leave people feeling vulnerable and prone to experiencing depression. Definitely. It's super tough for people. And I haven't talked to someone from Lebanon who hasn't complained and talked about how depressed people are, like from their perspective. Of course, we're not trying to diagnose anyone or overgeneralize, but I'm talking about the people I communicated with. From their perspective. The way they are describing the situation there for so many people around them, it's been super hard and super tough, and people are hopeless right now. Unfortunately, they have no access to mental health services, and we also have another problem in Lebanon. Mental health and seeking counseling is a taboo in Lebanon for most people, especially for older generations. And maybe our generation is much more open-minded. They are more aware of the benefits of counseling and talking to a psychologist or a psychiatrist and acknowledging the kind of difficulties they're going through emotionally and mentally. But for older people, they're so used to being tough and coming across as tough and putting their problems aside and just trying to help other people while ignoring their own problems and not addressing them. So I think it doesn't help when we have it as a taboo. So this adds to the problem. And just to clarify, Nicole and I are both from Lebanon. This is why I specifically asked about Lebanon. Yeah. Would it be okay for us to also converse in Arabic a little bit? Definitely, yeah. Definitely. Yeah. So, I'm just thinking, كيف in Lebanon, عنا
the belief system إنه لازم نقوي حالنا ويلا معلش صار اللي صار. So it almost reinforces that idea of brush off all the negative that has happened and get on with life and toughen up, build thick skin almost, right? And that mentality or that belief system can be harmful because it's almost again teaching us to repress or suppress our feelings and not to really process them or talk about it. And like we said before, that can have consequences as well. But there are, I think, a lot of things generationally that have been passed down to us, like you said, Sena, maybe the older generation probably has a specific belief system regarding the mental health services and doesn't see its value as a بديك. بينما the newer generation is more open to the idea of accessing mental health services. And that's specifically why I think in Lebanon there are so many NGOs and a lot of people that are trying to raise awareness, myself being one of them. بنحكي عن هالمواضيع لنشجع العالم تفهم هالأمور أكتر. التوعية كتير مهمة, and there's no عيب in it. This is the thing that we often want people to understand. It's okay not to be okay. منه ضعف. ما حدا بيطلب يكون عنده الاكتئاب مثل الواحد ما بيطلب يكون عنده مرض السكري. نفس الشيء when it comes to depression. It's not that we are any weaker or that we weren't tough enough. It has nothing to do with that. It's a mixture of variables that kind of come together and can result in depression. 100% لازم أبداً ما نستحي أنه نحكي عن الموضوع، وما ضروري نطلع ونعرض سيرة حياتنا أو نعرض مشاكلنا على كل العالم. لازم نحكي للشخص المضبوط. معليه إذا كنا ضعاف قدام الأشخاص المضبوطين. يعني we could be vulnerable in front of the right people, not just any person who could use these things against us. فالإنسان لازم يعرف أنه نحن كلنا بنمرق بمشاكل، حتى لو كنا عايشين ببلد منيح أو عايشين بظروف منيحة، مأمن لنا كل شي بدنا إياه، عنا شهادات، مرتاحين مادياً، مبين علينا أنه حياتنا كاملة، ما في عنا أبداً مصاعب. بالحقيقة كل إنسان عنده معركة بحياته، وكل إنسان عنده مشاكل، وكل إنسان عنده نقاط ضعف لازم يشتغل عليها، وكلنا عم نشتغل على حالنا يوميا. ما لازم حدا منا يستحي أو يحس أنه هو أقل من غيره أو هي أقل من غيره إذا كان عندها أي مشكلة، أو إذا فكرت أنه لازم تروح عند حكيم نفسي أو تحكي مع حدا عن مشكلتها مع social worker أو مع أي شخص من ال NGOs بيقدر يساعدهم. هيدا التابو بتصور لازم نتخلص منه، وإلا مثل ما قلت نيكول the generational problems و traumas. يعني إذا أهالينا وجدودنا عندهم مشكلة نفسية بيورتوها لأهلنا، وأهلنا بيورتونا إياها، ونحن إذا ضل عنا هيدي الفكرة تبع العيب وإصحى وما بيسوى وبيجرسونا العالم، هيدي فكرة الجرسة. هيدي الجرسة بتخلينا محلنا، وبتخلينا نتراجع لورا، وبتخلينا علقانين بقلب المشكلة وحاسين حالنا هيك بين 4 حيطان وما في منفذ منا لهالمشكلة. بينما إذا فتحنا قلبنا وفتحنا نفسنا للأشخاص المضبوطين، منأكد على الموضوع أنه مش مع مين ما كان لازم نحكي، لأنه مش كل العالم قادرة تعطينا التوجيه المضبوط والنصايح المضبوطة. لازم نحكي مع عالم مختصة. مضبوط. وكمان زينة بس بدي أعلق على شغلة قلتيها، إنه أوقات المجتمع أو الأشخاص اللي بنحكي لهم مشاكلنا وهمومنا يمكن يحكموا علينا. I don't think the first line of approach هو يلا أنا لازم أحكي مع أخصائية نفسية. That's also not what I'm saying here. I think it's about being selective لمين نحن بنحكي. وإذا نحن كلنا بنفكر بيننا وبين حالنا بمين أنا بوثق، probably رح تلاحظوا إنه الشخص اللي أنتم بتوثقوا فيه ما بيحكم عليكم، بيسمع لكم، وبيسمع لكم بطريقة كمان إنه the person is really attentive، بما معنى إنه they're not just concerned about giving you advice. إنه أوكي حكيتي، أوكي هلأ اسمعني، هلأ لازم تعملي 1 2 3. Usually it's just
very comfortable, very safe. الشخص بيحس بأمان إنه أوكي هيدا الشخص عن جد عم بيعطيني وقته وعم بيسمعني وعم بيحس معي كمان. You know هيدي النقطة إنه الواحد يحس معنا كتير مهمة. So نحن بنشجع الأشخاص إنه to reach out to their friends, to their family إذا حسوا إنه ما كان في حدا within their circle that's supportive and they are struggling, then yes, consider, you know, talking to a therapist. بس مش يمكن أول شغلة بنعملها هو I need to talk to a therapist عندي مشكلة. You know, I think حسب كل واحد وظروفه يعني أكيد. كمان as you were talking زينة ذكرتيني يعني بخبرتي كتير لاحظت إنه السبورت جروبس والجروب ثيرابيز كتير بيساعدوا الأشخاص. ما في خبرك عن جد قديش شفت أشخاص استفادوا من هيدي البروسس. أكيد مثل كل شيء نحن بنجربه جديد بحياتنا بيكون في تردد، بيكون في خوف، بيكون في you know confusion. بدي بلش هالشيء ما بدي بلش بهالشيء what am I gonna say etc. But really when people in a group come together وبيحكوا عن مشاكلهم something so special takes place. بيصير في هالبوند بيحسوا إنه عن جد قدروا you know to build a relationship بين بعضهم مختلفة عن relationship اللي عندهم إياها برات هالجلسات. you know بيصير في ثقة وبيصير في صداقة، بيصير في كتير أشياء من ضمن الجروب ثيرابيز. فكمان بدي الأشخاص يعرفوا اليوم إنه that's also an option. you know there are support groups and group therapies available. وأكيد يعني at some point أنا وياك بنحكي you know تحديداً بلبنان شو الأشياء الموجودة اللي ممكن يعني الأشخاص to consider يعني reaching out to. 100% النقطتين اللي حكيتيهم كتير مهمين وكتير حلوين، الأمان والسلامة وفي الأمباثي التعاطف. كتير مهم الإنسان اللي بنحكي معه يكون متعاطف. فمثل ما قلت نيكول ما بيكون أول ردة فعل تبعهم بدهم يعطوا نصايح وبدهم يتفلسفوا على الشخص اللي قدامهم، ولا تكون كمان ردة فعلهم كمان مثل ما ذكرتي إنه يشمتوا بالشخص أو يحاولوا يعملوا minimizing إنه إيه ومنيح وشو هالقصة الكبيرة يعني اللي عملت لكم أزمة. لا، لازم يكون الإنسان كتير يعني بيقدر ظروف غيره، بيتعاطف معه، بيحس معه، بيحسسه بالأمان وبيحسسه إنه هيدي المساحة من المصارحة فيها أمان وكلام ما رح يطلع لبرا وما رح يتغير الإنسان بنظرتهم. صح. يعني نحن إنسان، نحن كلنا معرضين، ما حدا مثل ما أنت قلتي بالبداية إنه ما حدا إميون. فكرمال هيك لازم نكون كلنا متسامحين مع بعضنا، لطفة، يكون عنا إحساس مع الآخر. هيدا شيء كتير مهم. والنقطة الثانية اللي حكيتي عنها الجروب ثيرابي كتير كتير حلوة، وبحس إنه من الأشياء المهمة كتير فيها للجروب ثيرابي هي إنه بيحس حاله الإنسان إنه منه وحيد بهالعالم. صحيح. إنه كتير أوقات إذا أنا عم واجه مشكلة ومشكلت لي أزمة وحاسة هيك إنه مستحية فيها وحاسة إنه عيب الموضوع اللي أنا عم واجهه وما بعرف أي حدا حوالي عم بيواجه هالمشكلة، بصير يمكن انطوي أكتر على نفسي وبصير حس بالعيب وبصير حس بالعار، يعني إنه في شي غلط فيه يمكن أنا السبب. بس لما اجتمع مع جروب من الأشخاص اللي كلهم عم بيواجهوا نفس المشكلة بتحسي إنه صارت المشكلة أهون، يعني الحمل عم يحملوه عدة أشخاص وعم بتحسي إنه مش أنت الوحيدة بالحياة اللي عم تمر بهالمشكلة. فمثل ما قلتي إنه في شيء سحري بيصير والعلاقة بيناتهم بتكون كتير قوية ووطيدة. يا هلأ كمان تذكرت الكلمة بالعربي اللي بنستخدمها كتير اللي هي شد حالك. هيدي كتير شد حالك اللي هي toughen up, right? what does that even mean? شو يعني شد حالك؟ I'm sure إنه بس أشخاص يقولوا لنا إياها they mean it out of goodwill، يعني جاية من نية صافية وحابين يساعدونا. بس أوقات هيدا الشيء مثل ما ذكرنا ممكن يعكس لأنه عم نشجع بما معنى أنه الشخص يضله مخبى كل هالأشياء بداخله which like we said can be really harmful. ثاني سؤال بنسأله فرقنا له شوي صغيرة بس رح نحكي عنه أكثر. What are the leading factors causes of depression؟
Yeah, good question زينة. كمان مرة مثل ما ذكرنا قبل إنه في عدة أسباب، ما في سبب واحد بيؤدي للdepression. بعلم النفس in general we often talk about how there's nature nurture. So نعرف إنه biologically and predispositionally في تأثير and at the same time في شيء بالenvironment ممكن يسبب depression. So بتكون عدة عوامل, right? So مثلا إذا في أشخاص بالعائلة عندهم depression بيزيد عند الشخص ذاته نسبة أعلى إنه يصير عنده depression. Okay, so نحن بنعرف إنه في component وراثية, بس شو هو الجينز بالضبط ما بنعرف شو هو. We cannot say it's this specific gene. We know إنه it's an interplay of genes probably. At the same time كمان ما في شغلة واحدة ممكن تصير بالحياة دغري بتؤدي للdepression, بس كمان I guess there are so many risk factors, right? يعني حتى مثلا individuals that are from lower socioeconomic backgrounds or they are living in difficult, living conditions. الأبحاث بتدل إنه adverse childhood experiences, التروماز أو المشاكل اللي ممكن الواحد يقطع فيها بصغره ممكن تودي للdevelopment of depression later on بحياته. So شو هن هول adverse childhood experiences? These types of traumas ممكن يكونوا physical abuse أو العنف الجسدي, sexual abuse, neglect, physical neglect, emotional neglect, all of these things. These are all parts of what we call trauma experience that can happen. So if a person has been exposed or has experienced trauma themselves as a child, بيكون هو more at risk later on بحياته. Another risk factor, the elderly. So الأشخاص اللي كبار بالعمر كمان هن ممكن يكونوا more vulnerable to developing depression, خصوصاً إذا هن لوحدهم بالحياة. So إذا كان elderly, let's say recently retired and is not surrounded by any close family members and really is left alone for a prolonged period of time, كمان هذا الشخص would be highly vulnerable, for instance, to developing depression. So we really need to think about vulnerable populations. Other vulnerable populations مثلا هن minority groups, مثلا LGBTQ community. بعرف إنه حضرت اليوم مقابلة مع شخص كمان كان عم يحكي بهذا الموضوع. So نحن بنعرف إنه certain minority groups or groups that are marginalized هن كمان at risk. ليش؟ لأنه ما بيكون في يمكن تقبل بالمجتمع. Again, this increases الشعور تبع الذنب أو الشيم أو كل هالأخبار, right? Other things that we know is كثرة المشاكل العائلية, كثرة المشاكل اللي هي خاصة بالشغل كمان ممكن تزيد عند الشخص الريسك إنه يكون عنده depression. So إذا ملاحظة كل شيء أنا عم بقوله is it increases the risk of developing depression, because we cannot say إنه من وراء هيدا الشيء definitely this caused the depression. It's never as simple as that. Again, it's a combination of things that usually can result in that. So what are some of the common risk factors? كمان social isolation, واللي هو أكيد كتير منا اختبرنا social isolation هيدي السنة. So من وراء الكورنتين, من وراء state mandates or whatever حسب وين العالم ساكنة, اضطرينا نقعد فترات طويلة لوحدنا, and this can be really difficult and detrimental for our mental health. كرمال هيك إذا بتتذكروا بالأول كتير كان في campaigns إنه remain socially connected, stay connected. Social isolation ما بيعني إنه ما فينا نضلنا على تواصل مع أشخاص, بس كمان بنفس الوقت كترة online work and online connection هيدي لحالها فيها تسبب إرهاق. فنرجع إنه كل شيء بالحياة لازم يكون balanced, لازم نلاقي توازن بطريقة ما. So هول الاشياء اللي هلأ خطروا على بالي that would increase a person's risk. كتير حلو إنك حكيتي عن الإيسوليشن, لأنه هيدي من الأشياء اللي كتير بنتغاضى عنها وما كنا نعرفها. وأنا من الأشخاص اللي عرفوا قيمة واللي عرفوا قدي بحاجة للتفاعل الاجتماعي, واللي ما كنت عارفاني هالقد ممكن الإنسان لما يكون منعزل قدي ممكن تأثر عليه للشخص. مع العلم إنه أنا كنت مع عائلتي وحواليهم وعائلتي كبيرة وعندي نشاطاتي بعملهم, بس
حتى بأيام معينة صرت فكر إنه إذا نحن علينا صعبة بظرف البانديميك، مع العلم إنه أنا المنطقة اللي عايشة فيها ما كان عنا لوك داون لفترة طويلة، يعني الحجر تبعنا يمكن دام أسبوع أو أسبوعين خلال السنة ونص اللي اختبرناها. يعني أنا كنت عم روح وإجي، وبروح على الستورز، بروح على الفارماسيز، وين ما بدي بروح. بس مجرد فكرة إنه ما عم نقدر يكون في عنا تفاعل اجتماعي طبيعي، هيدا الشيء أكيد بيأثر على نفسيتنا. ومع العلم إنه عنا عائلة، دعم العائلة والعائلة حوالينا كمان هيدا منه كافي. لازم يكون عنا رفقة، لازم يكون عنا أصحاب، لازم يكون عنا عطول تفاعل دائم. ذكرتيني هلأ بشغلة. لما كنت الفكرة اللي كنت عم جرب أوصلها إنه لما كنت أنا بحالة الحجر والبانديميك هالسنة ونص، صرت فكر كتير بالمسجين. صرت فكر إنه إذا نحن قادرين نطلع ونروح ونجي يعني برات البيت، قديش صعبة على المسجون مش قادر يترك السجن تبعه، مش قادر يشوف أصحابه، مش قادر يشوف أهله، مش قادر يشوف حدا. يعني عن جد قديش صعبة. وبتخيل إنه المساجين قديه بيكون عندهم حالات نفسية صعبة، ويمكن ما عندهم كتير وصول لهالنوع من الخدمات. خصوصاً بعتقد بالسجون بلبنان يلي هن أبداً they are not rehabilitative. You know, I think that they have a lot of work to do in that sector. بس يعني I think مثل ما قلتي، مثل لمسنا شوي شو ممكن شخص مسجون يحس. and this is why كمان إذا بتلاحظي زينة، يمكن أنت وصلتي لهالconclusion إنه لازم الواحد يكون عنده نوع من الروتين بحياته، لأنه كلنا أكلنا هيدا الشوك، هيدي الصدمة إنه شو عم بيصير. كتير حسينا إنه نحن ما بقى عنا كنترول، ما بقى عنا سيطرة، ما حسينا بقى بالأمان. يعني كلنا صار عنا anxiety، ارتفع الانكزايتي لأنه ما بقى صرنا نعرف كيف to predict شو حيصير بكرة. So we really felt helpless, we felt anxious. But to restore this sense of control and this sense of normalcy، كتير كنا عم نشجع العالم يخلقوا روتين جديد، لأنه الروتين اللي هن مرة كانوا بيعرفوه no longer exists. يعني أبسط الأمور، الشخص اللي معود يشرب فنجان القهوة على الطريق للشغل is no longer doing that. Now this person is probably going to wake up at a different time, do things differently, have their coffee in their house or at their desk, or to create a new workspace من البيت. So كل هول القصص تغيرت عند الأشخاص. نحن عم نحكي هلأ عن الادults. Imagine what it was like for kids as well. Kids who had to adapt to staying at home to go to school, right? When we always had this idea of go to school، تركبوا بالباص أو whatever، تمشوا على المدرسة. So كتير في أشياء I think تغيرت حياتنا الروتينية اللي أثرت فينا. بس اللي ساعدنا لو إنه شوي in restoring that routine in our life, and again staying connected with people, making sure to try to step away from the news. لأنه كلنا كمان كان عنا feeling of exhaustion. كل ما ندور التي في نسمع عن كورونا، نشوف هالأرقام، نرجع نحس بهيدا التوتر من أول وجديد. فكنا دايما نشجع العالم إنه ينتبهوا قديش هن عم بيقضوا وقت على التي في أو قدام الكمبيوتر أو عم بيقروا عن مواضيع خاصة بالكورونا. هيدي نقطة كتير مهمة اللي عم تقوليها، لأنه خصوصا نحن شعب اللبناني والشعب العربي معودين كتير إنه نحضر أخبار. يعني هيدي الشغلة يمكن الأساسية اللي كل العالم بيحضروها، وقديه عم ياخدوا طاقة سلبية يوميا وما عم يستوعبوا. كتير عالم ما بيستوعبوا، وأنا عائلتي منهم، يعني ما بيقدروا يتخيلوا قديه هيدا الشيء عم بيأثر عليهم سلبيا. يعني بيتوتروا، بيعصبوا، بيعيشوا الظروف اللي عم بتصير بلبنان، مع انهم هن هلا منهم بلبنان، بس عايشين هيدا الجو كأنهم بلبنان.
وبلس إنه العالم بيتصلوا ببعضهم بيحكوا عن الأخبار اللي سمعوها. يعني قديه الواحد بيكون يعني منشبه الطاقة تبع الإنسان والإيجابية تبع الإنسان لمثل كباية مي ملانة، وكل ما نسمع وكل ما نستهلك طاقة سلبية بتوطل مي بتوطل مي بتوطل مي، وكل ما نعمل أشياء أشغال أو واجبات أو أعمال لازم نحن نعملها أو شغل أو أي شيء عم توطى الطاقة الإيجابية عم نستهلكها، نوصل لآخر النهار ما عنا أبداً طاقة إيجابية. وين عم بتروح وكيف عم نرجع نشرج وكيف عم نرجع يعني نستعيد هالطاقة الإيجابية؟ وإذا ما عنا مثل ما كنتي عم بتقولي روتين يومي صحي ماشيين عليه وعم يعطينا وعي للحالة اللي نحن موجودين فيها ولحتى نهتم بصحتنا النفسية والعقلية والجسدية، يعني من دون ما نحس رح نوصل للحفة للمهوار وممكن ننزل فيه وما نكون حاسين على حالنا ونوعا نقول شو عم بيصيرنا ليه عم نحس هيك. بتعرفي كمان زينة شغلة اللي عم بتصير بلبنان كتير هلأ هي إنه كتير في موظفين they are overworked. لأنه كتير في عالم تركت البلد أو they were laid off from work or whatever their condition might have been. There are a lot of employees I keep hearing telling me that we're just drowning بالشغل. ما بقى في 8 to 5 job عم نشتغل للساعة 8 9 عشية and it's non-stop. فكتير عم بيكون في هالضغط عليهم اللي هو متعب لأنه كمان بتشوف الراتب it's not anymore what it used to be. So there's all of these layers I think that are very complex that make Lebanon a very unique place right now to be living in and very, very difficult. كمان when you're in crisis you don't think أنا عندي الوقت فكر بصحتي النفسية. You think I need to get going. So ما في هالوقت الكافي إنه الواحد يقول أوكي رح أعمل pause وفكر وريح. So it's very difficult. We can offer the services and the support, but will people actually attend to these things بوقتها? It's Are all human beings prone to depression؟ حكينا عن النيتشر والنيرتشر، الطبيعة والبيئة. في عالم بطبيعتهم معرضين أكثر من غيرهم، وأكيد بيصير في ظروف حياتية كمان ذكرتينا إياهم من قبل إنه هيدي الظروف الحياتية والعناصر ممكن تدفش الإنسان أسرع ويتعرض له. وفي عالم يمكن بيقضوا حياتهم ما بيتخيلوا إنه ممكن يحسوا بالإحباط وبيوصلوا لظروف معينة وبيحسوا فيها. صحيح. في بعد شي معلومات تانية بتحب تضيفيها على هيدا السؤال؟ so بس بزيد شغلة صغيرة على هيدي النقطة اللي هي كمان في أشخاص they believe إنه كل إنسان عنده different brain chemistry. so بدماغنا نحن we release neurotransmitters اللي هن الهرمونز بدماغنا، وفي منهم الدور الأساسية تبعهم هو للتركيز، هو للفوكس، في منهم كمان خصهم بالemotional regulation أو بالمود. ففي أشخاص بيقولوا إنه بحالة الديبريشن في أشخاص already عندهم changes بالbrain chemistry تبعهم. So there are these sort of theories as well that exist. So في عنا genetic predisposition اللي حكينا عنها اللي هي nature، في nurture اللي هي what we experience in life, whatever comes our way, what adversities we face. وفي كمان component of the brain chemistry. مثل ما ذكرت هي probably combination of these three things that work together to cause depression. شي كتير حلو النقطة الثالثة اللي ذكرتيها اللي هي البرين كيمستري. هل هالشي نحن قادرين نتحكم فيه؟ ما عم بحكي إذا أخذنا أدوية معينة، بس هل هالشي بيتكون حسب البيئة اللي نحن عايشين فيها ولا أكتر بيتأثر بالبيئة وبالجينات تبعنا، ولا هل هو منفصل عن البيئة ومنفصل عن الطبيعة؟ so كمان في عدة theories لهيدا الموضوع. so نحن بنعرف مثلا إنه لما الشخص يمارس الرياضة frequently تقريبا شيء 3 مرات بالأسبوع، بنعرف إنه they release more of the happy hormones, okay, مثل الدوبامين أو مثل النورابينفرين كل هول and it's really healthy for our system. بينما إذا الشخص معرض لسترس كتير بحياته بيزيد عنده الهرمون كورتيزول اللي هي it's problematic لأنه بتسبب مثلا compromised immune system. We do know that في أشياء بنقدر نحن نعملها
لنخفف أو نزيد إذا بدك الفلو of certain neurotransmitters or hormones بدماغنا. بس في كمان أشياء اللي هن بيقولوها حسب الأبحاث اللي هي جاية مثل genetically predisposition, right? So this is why بقول لك بعدها هيك موضوع debatable. بس شيء كتير حلو اللي ذكرتيه إنه الإنسان عنده نوع من السيطرة على الموضوع، قادر يغير، لنقول عنده كتير من الكيميكالز اللي تدفشو أكتر صوب الإحباط وصوب القلق وصوب إنه يكون معصب كل الوقت. إذا يمكن ركز أكتر على الرياضة، على النشاطات اللي حكيتي عنها، إن كانت فنية أو نشاطات يمكن بالطبيعة أو أي شيء يحرك حاله، يعمل الأشياء اللي بتجيب له سعادة، ممكن يصير يفرز الكيميكالز اللي هي أكتر خاصة بهرمونات السعادة، ممكن يقدر يغير الكيمستري بقلب دماغه. فهيدا الشيء بيعطينا أمل. صحيح، هي مثل ما ذكرت زينة إنه في عنا نحن سيطرة على أشياء معينة، بس في أشياء تانية يمكن نضطر كمان إنه نستشير معالج نفسي أو طبيب نفسي ليساعدنا، يعني because these things alone may not be helpful. بس نحن أكيد بنقول these are behaviors that we encourage all people to practice and to do regularly لأنه ممكن تساعدهم. طبيعي. أكيد. السؤال التالي: How does an individual become depressed؟ جاوبنا على السؤال إذا كان هالشي genetic predisposition أو environment. How do we know that we're heading towards depression? Are we able to, so that we can become more aware of what is going on with us? Yeah, good question. So I think we need to first know what the symptoms of depression are. صح؟ So مثل ما ذكرنا شوي بالأول، قلنا إنه المزاج اللي بيكون usually low mood, you know, for most of the day on most days would be one possible indicator. الشعور hopelessness, helplessness، كل هودي لما الواحد يفقد الشعور بالسعادة أو الفرح أو البليجر، المتعة بالحياة، كل هول كمان ممكن يدلوا إنه في شيء. تغيير بالنوم، سو كترة النوم أو قلة النوم. تغيير بالأكل، سو كترة الأكل أو قلة الأكل كمان ممكن تكون إشارة إنه الشخص عم بيعاني من شيء. لما الواحد ما يحس بقى عنده energy، وكمان لما الواحد يكون عنده عوارض جسدية، لما الواحد يحس إنه مثلاً عنده دقات قلب سريعة أو عنده لعيان بالنفس أو حاسس حاله مش قادر يطلع برات التخت لأنه ما في هالقوة هالسترينث بجسمه، كمان هول ممكن يدله. ومثل ما ذكرنا قبل، هول الأفكار السوداء، الأفكار الانتحارية كمان definitely بيدلوا إنه في شيء عم بيصير. أكترية الوقت أنا بوجه الملاحظة للعالم إنه أنتوا الأكسبرت على حالكم، you know yourself best. فأنتوا لما تلاحظوا في تغيير بطريقة تفكيركم، بطريقة مشاعركم in general أو بسلوككم، these are telltale signs, so انتبهوا أنتوا and observe yourself, become the observers. ولاحظوا إذا عم تبين هول الاشياء معكم اكثر واكثر وصارت لفتره مطوله، ممكن تدل انه في شيء عم بيصير معكم على الصعيد النفسي. بس كمان بنفس الوقت زينة we have to normalize these unpleasant experiences. طبيعي اوقات نحس بالزعل، طبيعي نحس بالقهر والغضب وكل هول المشاعر، لو ما حسينا فيهم ما بنكون بشر، انه simply put. So especially مع كل شيء نحن تعرضنا له هالسنه وشوي سنتين، they have been abnormal circumstances. So our responses are normal to these abnormal conditions. Let's put it that way. بس إذا هول القصص مثل ما ذكرناهم بقيوا لفترة مطولة وبلشت كمان تأثر على the person's day-to-day activities و functioning, then definitely هون we have to consider seeking help from a mental health professional. كتير مهم اللي عم تقولي، أي وقت منحس إنه بطل في توازن، عم نتوجه صوب extreme من two extremes، لما الإنسان يخسر الحافز إنه يقوم من التخت
لما يكون غصبا عنه، أو لما يغطس بالنوم كتير، أو لما يكون عنده قلق حتى منه قادر يخفى. برأيك بهالحالة لما الواحد يقدر يحس على حاله إنه هو متوجه صوب الإحباط، شو هي الأشياء اللي هي صحية عدا عن النشاطات اللي ممكن يعملها بالأوقات العادية اللي ممكن تزيدله من سعادته أو تعطيه هرمونات السعادة؟ شو ممكن يكون في خطوات قبل ما يحس الإنسان إنه أنا لازم أحكي مع طبيب نفسي لأنه أنا ما عم بقدر ساعد نفسي؟ so أول شغلة يمكن اللي الواحد بيقدر يعمله هو مثل ما ذكرت be the observer. يعني هن يلاحظوا على حالهم إنه أوكي صار في تغيير. لما الواحد يعرف هيدا الشيء نقطة كتير مهمة، لأنه أنا كيف فكر فيها زينة مثل كأنه الواحد عم بيسوق وما عم بيطلع على البلايند سبوت. كلنا بنقدر نسوق السيارة بلا ما نطلع على البلايند سبوت and we'll be fine. But if we look at the blind spot, we become more careful. We're more aware of our surroundings. So I encourage people to tap into their own thoughts, feelings and behaviors. ليلاحظوا شو اللي عم بيصير معهم لما يكون في حالة إنكار. So notice what's happening. Secondly, try to identify شو هن الأسباب يلي خلون نوصل لهون. هل يا ترى في تريجر معين أو في شيء بالتحديد اللي هو ودى لهالشيء أو أثر فينا بطريقة ما؟ حتى لو الشخص ما قادر يعني حط مثل ما بيقولوا إصبعه على الموضوع, they cannot identify, that's okay, but I would just encourage the person to be reflective. يعني يسأل حاله هدول الأسئلة. ثالث شغلة يجرب يلاقي الشخص يحكي معه. مش معقول قديش الحكي ممكن يساعد. And the reason I say that is إذا نحن لوحدنا بأفكارنا ممكن تاخدنا وتجيبنا to so many places. ومن شغلة صغيرة ممكن نحن we can catastrophize and make it bigger and bigger and bigger than it is and feel very alone in our in our problem, in our misery. But sometimes talking can help, لأنه by talking ممكن نحن نسمع لوجهة نظر جديدة أو مختلفة ما كنا اخدينها بعين الاعتبار, أو ممكن نلاحظ just again by talking that actually يمكن في to approach it بهالطريقة. So either we hear the advice from someone or we come to the conclusion by ourselves. There's something very powerful about the process of talking about our problems, and again that feeling of not being alone, and trying to problem solve. If you identify شو هي المشكلة, thinking about what can I do right now, لأنه دايما في أمور خارج سيطرتنا وفي أمور معينة within our control نحن بنقدر نعمل شيء فيها. So we need to understand, is there a problem going on that's outside of our control, within our control? How do we approach it? So كتير في again خطوات الواحد بيقدر يعملها قبل ما يلجأ معالج نفسي أو طبيب نفسي. So these are just some of the things, in addition to كمان مثل ما حكينا ممارسة الرياضة بشكل إذا ممكن يومي, that would be great, but I think that's difficult. نحن usually we recommend على القليل 3 times per week لتقريبا مدة 30 minutes أو 40 minutes. This is what we advise people. وتكون نوع من الرياضة كمان that is a bit of cardio. So something like brisk walking اللي هو المشي السريع, أو jogging or running or anything that would increase your heart rate would be really really important. 100%. السباحة مثلا لإلي أنا كتير therapeutic, بحبها كتير, بتروق لي أعصابي وباخدها بهيدا الوقت يعني للتأمل. يعني عادة بعمل المديتيشن تبعي بوقت ما بتسبح فيه. شغلة تانية كتير حلوة حكيتي عنها إنه قوة الحكي, قديش مهم الإنسان يحكي لغيره, لأنه اللاوعي بيصير بيتحول لوعي, والأفكار اللي هي باطنية اللي عنا إياها منصير واعيين لأكتر. وأوقات في أشياء بديهية يمكن ما كنا عم نفكر فيها, بس نحكي عنها منصير نفكر فيها.
وشغلة تانية كمان أفكر فيها أنه شريحة كبيرة من العالم خصوصاً اللي عايشة بمجتمعات عربية أو هندية، مجتمعات ضاغطة على الفرد وبتحاول عطول تقوله للفرد أنه بدك تعمل دكتوراه وبدك تصير حكيم وبدك تصير مهندس وبدك تصير كذا، وفي ضغوطات كتير قوية. عنده ميول الإنسان أنه يكون مثالي، أنه يكون قاسي على حاله. فالعالم اللي هي عندها كتير مثالية وكتير قاسية على حالها أوقات بتضغط على حالها زيادة عن المشاكل اللي هي عم بتواجهها، فممكن يكون عندها إحباط أكتر، ممكن يكون عندها قلق أكتر. فبس نحن نحكي مع الآخرين أو نحكي مع الأشخاص المضبوطين بحياتنا بيوعونا أنه نحن كتير عم نكون قاسيين على نفسنا، نحن ما عم نكون واقعية بتوقعاتنا لنفسنا أو لتصرفاتنا أو للأهداف اللي بدنا نوصلها، فبيروقونا وبيخلونا نكون أكتر منطقية بتفكيرنا. Absolutely. كمان شغلة زينة اللي هي بالكالتشر تبعنا أكيد religion plays a big role, right? إنه الدين شغلة كتير مهمة بحياتنا. So كمان بنعرف إنه الصلاة والإيمان بيساعد الشخص، ونحن بنشجع الأشخاص كمان يلجأوا أكتر لدينهم إذا هيدا الشيء is something important for them, it's part of their belief system, their cultural system. We encourage people to also incorporate that into their life. وكتير في أشخاص بيقولوا قديش هيدا الشيء بيساعدهم، بيحسوا again, a sense of calmness, a sense إنه هن مش لحالهم, there's a higher being, there's all of these things, a divine intervention that can take place. هيدا بيساعد الشخص to keep going sometimes when it gets really tough. 100% كتير حلوة هيدا الفكرة اللي عم تحكي عنها، خصوصاً إنه نحن بمجتمعنا الدين هو جزء من حياتنا. منلاحظ كتير إنه بالمجتمعات الغربية الدين ممكن يكون مهم بالنسبة لهم، بس أنا من وجهتي الشخصية من وجهة نظري يا من وجهة نظري الشخصية إنه بحس إنه الأجانب بيفصلوا بين الدين والحياة. يعني ممكن الدين يكون كتير مهم وممكن يكون أهم من عالم يمكن عايشين بمجتمع دين مسيطر فيه، بس بالنسبة للأجانب بيفصلوا بيناتهم. أنا لاحظت إنه نحن كعرب أو كلبنانية حتى مع عمي الدين هو جزء من حياتنا اليومية. يعني أنا مثلاً بعطي مثل إنه الطريقة اللي تربينا فيها مثلاً ما تأذي غيرك أو ساعد قد ما فيك، أو حتى إذا ساعدت والشخص ما قدر لك ما عليه الله بيشوفها. يعني حتى هيدي التعاليم اللي بنتعلمها بفوتوها بحياتنا اليومية. فهيدي بتزيد من أهمية النقطة اللي عم تحكي عنها نيكول، إنه قديش مهم الإنسان يلجأ للcore beliefs تبعه، للأعمدة تبعه، الأساسات اللي هي بترتكز عليها تصرفاته ومعتقداته ومبادئه وقيمه. يعني هيدا الشغلة كتير مهمة إنه نرجع لها. بيرجع الإنسان لجوهره، بيحس إنه في عنده أساس يعتمد عليه، ما بيحس إنه أي شيء بيصير معه بالحياة بياخده وبيجيبه وبيتحكم فيه وهو ما عنده قوة عليه. هيدي نقطة كتير حلوة ذكرتيها. صح. وكمان الدين كمان زينة، يعني بنتعلم الصبر، الغفران, الcompassion, كل هالأمور, so it really does help us to learn to manage our emotions better. إذا بدك, there's a lot that we can learn from that. Yeah. 100% بوافقك الرأي 100%. هل الاكتئاب يعتبر مزمن أو مؤقت؟ وهل نحن عنا سيطرة عليه لنحدد إذا كان مؤقت أو مزمن، أو هالشي منه تحت سيطرتنا؟ Yeah. So ممكن يكون temporary or episodic is what we would call it, أو ممكن يكون chronic أو persistent أو مزمن، يعني it's on a long term. So الدبريشن، الاكتئاب، في كذا صنف منه إذا بدك. So في أشخاص ممكن يصير عندهم episodes of depression، ممكن تجي وبتروح على حسب what they are experiencing بحياتهم. في أشخاص
ممكن تبقى معهم على فترة طويلة. إذا هي الدبريشن كانت لمدة 2 أو أطول، نحن بنسميها persistent depressive disorder. تجاوبك على السؤال it could be either one really. and في علاج طبعا. فنحن الابروتش دايما بعلم النفس هو tackle things early on. لما نحن نلاحظ إنه في تغيير عند الشخص بمشاعره كيف عم بيحس بداخله to tackle it as soon as possible. ما يغض النظر ويقول أوكي هي حتنحل وحدة، لأنه كل ما نحن تركنا الأمور to just lie there without any intervention كلنا عم نعرض حالنا للخطر أكتر. مثل كمان فكري فيها بأمراض جسدية مثلا السرطان. إذا نحن بدنا to treat أو نعالج السرطان بمراحل مؤخرة مثل stage 4 cancer حتكون very difficult and of course getting to a point where a person may have lower chances إذا بدك of recovery or whatever it may be. نفس الشيء بالdepression. We want to tackle it when it's early on, when the symptoms are mild, rather than when it is much later. It just becomes a bit more complex. That's all I'm saying. Not that it's not treatable. It is treatable. في علاج. هي الشغلة اللي لازم نركز عليها اليوم، إنه إذا الواحد عم بيحس بالعوارض اللي ذكرناها من شوي في علاج له. ويمكن هيدا اوتوماتيكلي بتاخذنا على النكست كويستشن I think اللي هو عن العلاج، بس يمكن عندك شيء تزيدي عليه. أنا بس بدي شدد على النقطة اللي قلتي عنها، إنه نحن بنشجع الكل ومشجع نفسنا. أنا بشجع نفسي إنه إذا الإنسان حس على حاله إنه عم يختبر أي شيء من هيدي العوارض لازم ما يستخف فيها، وما يحس إنه أنا بعرف إنه غيري أصحابي أو عائلتي أو عالم بعرفها عم تمرق بمشاكل أصعب، فأنا ما لازم أحس بهيدا الشيء، أو أكيد اللي عم بمرق فيه منه هالقصة الكبيرة. نحن مشكلتنا مهمة بحد ذاتها، إن كانت هالقد وإن كانت كبيرة كتير. ما بيهم قديه صغيرة وقديه كبيرة المشكلة هي مشكلة، وإذا ما حليناها أكيد رح تكبر وممكن نفقد السيطرة عنا. فأنا بضم صوتي لصوت نيكول وبشجعكم وبشجع حالي إنه ما نتغاضى عن أي مشكلة بتصير معنا، ولازم على طول نواجهها، نحاول نهتم فيها ونحاول إنه نحلها بأسرع وقت ممكن. هلأ ننتقل للسؤال اللي بعده، إنه how can we heal depression? When we're healed, will we ever be prone to depression again? يعني نحن كيف بنقدر نعالج الاكتئاب؟ وإذا الإنسان عالج حاله أو تعالج من مشكلته، هل هو معرض أنه يرجع يصاب فيه مرة تانية خلال حياته؟ مثل ما ذكرنا من شوي إنه أكيد في علاج لمرض النفس اللي هو الاكتئاب، والعلاج هو two things. العلاج through talking therapies أو العلاج من ضمن الحكي، أو كمان من ضمن الميديكيشن. الطبيب النفسي ممكن هو يقيم السيتويشن ليشوف إذا الشخص بحاجة لدواء، لأنه الدواء taps into مثل ما ذكرنا من شوي brain chemistry. الدواء can help to increase certain types of neurotransmitters بالدماغ. whole two approaches. Sometimes we use both. In some cases, talking therapy plus medication is what the recommendation might be for one person. في كمان different schools of thought or different approaches that could help to treat depression, but CBT is the one that is highly evidence-based. يعني كتير إلى scientific backup إذا بديك و evidence إنه it works. CBT stands for Cognitive Behavioral Therapy, and it's the approach where we help individuals to tackle their thoughts, because there's the belief system that thoughts affect how we feel, which affects how we behave. So in CBT, we apply those principles where we try to help a person to maybe challenge unhelpful thinking patterns and also to work on some maladaptive behaviors. So maladaptive behaviors, for example, could be, say, excessive alcohol consumption or smoking. So while those kind of
behaviors might be temporarily relieving, we know that in the medium term and in the long term, they can be really harmful to our mental and physical health. So in CBT, we try to work with, again, tackling the individual's thoughts to see how it's affecting how they feel, and alongside working on developing healthy coping strategies. I love this approach. It is wonderful how it empowers people to be able to tackle their own problems and be very independent at the same time while working with a counselor and receiving guidance from you. Individual will feel confident in the way they are dealing with their problems and trying to be proactive about it for the future and work on themselves rather than just feel like they are paralyzed and they can't do anything unless they call the doctor or the counselor or someone else to guide them. This is wonderful. So I adopt cognitive behavioral principles into my therapy approach, alongside as well some attachment-based principles. CBT has been proven to be effective in the treatment of depression and anxiety-based disorders. And so there are a lot of psychologists trained in the CBT approach and a lot of studies that show its efficacy. So that's sort of, again, my orientation, if you want, or my training. And the other thing is, with CBT, it's time bound. A lot of the time people have the assumption that once you start therapy, you never stop. But with CBT, there are specific sort of number of sessions that you're bound to, which people like. They like that kind of predictability, that structure, that organization. And as well, in between sessions, there's kind of like homework or assignments. So it's not just the work that you do in session with the therapist, but also some exercises or tasks that you're asked to do outside of the therapy room. So it's a really interactive and engaging approach. This is an amazing approach. Actually, I never knew that it had a specific plan and a specific duration that they need to abide by. And actually, it reminds me also of something else. A lot of people have a misconception about counseling. They think that when you sit with a counselor, they're going to influence your decisions. They're going to force you to make decisions you're not comfortable with. They're going to try to guide you in a direction where you are not ready yet to go into. So this is wonderful to know and to clarify for everyone who is watching us now, to know very well that it really promotes independence. It really empowers individuals to make their own decisions. So counselors are here to clarify, to guide them and enlighten people, but people will be making their own decisions and taking responsibility for their lives. That's right. So our role, as you've said, is really to help guide them in that process of self-discovery, but not to make decisions on their behalf, not to offer advice. And, that's something that sometimes we get people asking us in session, like, what do you think, or what would you do? And sometimes I would respond by saying, why would that matter? Why what I would do or what I think really matter in this? Let's think about what's in your best interest and weigh the pros and cons. So it's really a whole process of, guided discovery. I love that. I love it very much. And it also helps people to realize that their decisions are based upon, of course, their beliefs, their core values, their circumstances, their cultures, because a decision that could be appropriate for someone or convenient for someone might not be for another person. So it's very important that this approach respects all kinds of cultures, backgrounds, and any kind of individuality and freedom. Yeah, that's right. Absolutely. This is wonderful. للأشخاص اللي ما بيحبوا إنه ياخدوا أدوية، هل بنقدر نعتمد على approach معين ولا بحالات معينة ممكن تكون حالة مش هقول مستعصية بس حالة كتير متقدمة ومتأزمة كتير، ممكن إنه يكون المعالجة بالحكي شوي صعبة بالبداية. مثلا لنقول شخص عم بيعاني من مشكلة نفسية له 30 سنة أو 20 سنة
ومعزول وما بيحكي مع العالم، وفجأة بيجي وبده يحكي مع الحكيم بس هو منه مرتاح لأنه يفتح قلبه. كيف علم النفس بيعالج هيك حالة؟ Yeah, so في حالات معينة زينة that we have to start sometimes with the option of medication لأنه ممكن جربوا على مر السنين بالعلاج talking therapies وما استفادوا أو دايما كانوا يحسوا إنه ما في تقدم or whatever it is. So نحن دايما نتبع بروتوكول معين. So for all people that practice psychotherapy and have studied, the field of mental health, اللي هن psychologists, psychiatrists, we follow guidelines, and the guidelines tell us how we need to approach. So, for example, إذا therapies ما زبطوا، إذا medications كمان ما ساعدوا etc. يمكن كمان الشخص يستفيد من شيء اسمه ECT. So ECT هو electroconvulsive therapy اللي هو when we apply electrical pulses on the person's brain to stimulate certain areas of the brain. So كمان هيدي if the person was resistant to certain treatments. It all depends really على شو العلاج اللي الشخص جربه من قبل, what helped, what didn't help, شو هي severity of the depression, شو هو نوع depression, is it أول مرة بيصير عنده depression ولا is this the fifth or sixth time that the person has it, is it an episode, is it chronic, is it so كتير في أشياء يعني that determines what approach is best for that specific individual. حلو. ننتقل للسؤال التالي. For those who cannot afford therapy, how can they treat themselves or are they able to treat themselves? العالم اللي هي ما معها مصاري تقدر تتحمل أعباء المعالجة النفسية، هل بيقدروا يعالجوا حالهم بحالهم ولا لازم يكون في medical intervention، يكون في حدا عم بيتابعهم؟ Yeah, great questions زينة. So شو ما الشخص عم بيعاني بحياته نحن بدنا نشجع self-care practice، يعني إنه الواحد ما يهمل صحته النفسية ودايما يعتني فيها لما يوصل لهالاشياء، يعني بتساعد. سو لازم يحكي عن الاشياء اللي عم بمر فيها، قد ما تكون الاشياء اللي عم بمر فيها صعبة يحكي أو يلاقي وسيلة صحية إنه يعبر عن هالمشاعر كمان مفيدة له. يعني مثلا في أشخاص من ضمن الارت، من ضمن الميوزك، من ضمن كل هالكرياتيف ways of writing كمان or poetry and things like that, they release this buildup of emotions. This is also one way for some people that feel like okay ما في أحكي هلأ مع حدا. هيدي كمان الطرق نحن بنسميها طرق صحية، أو مثلا يطلع شوي برات البيت، يمشي بالجنينة، يكون بالطبيعة، هيدي كمان كتير بتساعد. So there are a lot of techniques and ways that help a person to keep going لما يوصل هيك على آخر الكباية مثل ما قلت إنه they've been completely drained. 100% كتير حلوة الطرق اللي حكيتي عنها، الطبيعة والرياضة والفنون، هيدي اشياء كلنا بحاجة لها، وكتير أوقات منأجلها ومنتغاضى عنها لأنه منفكرها منا أساسية بالحياة، بس مثل ما قلت لازم الإنسان يستعملها ليقدر يضل واقف على إجريه ويستمر بالحياة ويضل عنده القوة ويضل عنده الموتيفيشن لحتى يضل مكمل حياته. مثل ما قلنا قبل عن السبور، إنه الواحد يضله physically active، إن كان walking، إن كان swimming، إن كان dancing، any physical activity regularly كتير مهم. كمان إنه الواحد يكون عنده روتين معين يتبعها بحياته، لأنه هيدي تعطينا هالفيلينج of سيطرة بحياتنا، especially when everything around us feels like it's unpredictable and all of these things. بيخلينا شوي نحس إنه أوكي عنا نحن كنترول، عنا السيطرة. كمان اشياء كتير مهمه، الواحد يهتم باكله، بالاشياء اللي عم ياكلها، سو ما كتير ياكل junk foods، يكون a healthy balanced diet، يكون عم ياكل enough vegetables, fruits. All of these things have an impact on our mood. Wow. So these are all things that we have control over, that we encourage people to look after. وكمان النوم. So واحدة من الأشياء اللي لاحظت أشخاص من وراء lockdown وكثرة قعدة بالبيوت يعني is that
we spend a lot of time in bed doing so many things. يعني عم نقرأ بالتخت، عم نحضر تي في بالتخت، عم نشتغل من التخت، عم نعمل كل شيء. صار التخت هلأ associated with so many things, when in reality it should ideally be a place for either sleeping or intimacy. So بدنا نعلم كمان to break that association, right? So إذا أنتم من الأشخاص عم تسمعونا اليوم انتبهوا على هيدا الشيء. Make sure that you're only using the bed for sleep or intimacy. And the reason I say that is because عم نعود حالنا إنه كل ما نحن نكون بالتخت we become alert. بدنا نرجع نعود جسمنا إنه actually كل ما نقعد بالتخت صار وقت رياحة وصار وقت النوم. So أبسط الأمور مثل هيك يعني small behavioral changes can really influence the way that we feel throughout the day. So النوم الواحد يبرمج كمان قديش عم بينام, not too much, not too little, ينام بساعات مقبولة. كمان إذا الشخص عم بيلاحظ إنه عم بيفكر كتير بالتخت, بنصحه إنه ما يقعد كتير بالتخت, يقوم يقعد بغير أوضة, لما يحس حاله تعبان يرجع يقعد على التخت. So بعرف هيدي بتاخد effort كتير, بس it really does help. So these are what we call, again, behavioral changes, things that the person can control. You also said something earlier. قلت لما تسبحي مثل بتفوتي meditative state, So we can all enter a mindful state. المindful state هو لما الواحد يركز على الوقت الحاضر بلا ما يكون كتير مهتم بشؤون الفيوتشر ولا القصص اللي عم بتصير بالماضي. لأنه if we think a lot about the future, we become very anxious. If we think a lot about the past, what could have been, what should have been, sometimes we have feelings of regret and guilt, and we could experience symptoms that are similar to depression. So mindfulness is about being here in the moment. So for some people, it's by engaging in things that they truly love. So for instance, for you, it's swimming. For me, it's when I sing, I just zone out. I just sing in the shower. Maybe in another lifetime, I would have been a singer. Who knows? But, I think everyone has, something that they're truly passionate about that just helps them kind of go into the zone. Doing that كمان regularly is something that can be helpful. I don't know إذا جاوبتك على السؤال. كتير 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 حلوة. والحلو بالموضوع إنه كل النصايح اللي عندك إياها والحلول هي متوفرة لكل العالم. يعني مش إنه بس الغني قادر يأمن هيدي الحلول, مش بس فئة معينة من المجتمع قادرة تأمن هالحلول, أو لازم تكوني عايشة في بلد معين بظروف معينة. يعني الحلول اللي عم تعطينا إياها إنه الأكل الصحي, النوم, ونعمل ربط بين المحلات والنشاطات اللي هي مناسبة مع هالمحل. يعني مثل ما قلت فكرة كتير 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 مهمة نيكول, وهيدي شغلة ما كتير بنحكي عنها وما كتير بنسمعها. بعرف كتير عالم ضد أنه يكون في تلفزيون بأوضة النوم, وبعرف من الناحية أنا منهم عم بقلك. أنا منهم. وبعرف عالم تانيين إنه ما بيقدروا يناموا إلا إذا كان التلفزيون داير وإلا إذا كان في صوت بالأوضة. وفي عالم أنا بسمع من العلماء إنه ما منغطس ما منصير بحالة معينة من النوم للدماغ, ما بيعمل الشفاء للجسم, وما بيعمل ريتشارج, وما بيهتم إنه يرجع يعمل restoration للجسم إلا إذا كنا بأوضة كلياً معتمة ما فيها ضوء أبداً, إلا إذا نمنا بساعات معينة, لأنه بساعات معينة من النوم تبعنا بيصير في restoration لأشياء معينة بجسمنا. فإذا نحن عم نعمل skipping لهالساعات اللي بيصير فيها restoration للجسم وhealing, يعني معناتها جسمنا ما عم بيلحق يشفينا. ومن ناحية تانية ما عم ناخد حاجتنا من النوم, فعم نوعى من ناحية معصبين تعبانين. فكرة mindfulness اللي حكيتي عنها, إنه الإنسان
ما يعيش بالماضي، لأنه إذا عاش بالماضي بده يعيش بالدبريشن، بالإحباط، بالندم، يقول لو هيك صار شو كان صار بحياتي، بالاحتمالات اللي الإنسان ما ممكن يرجع له، ما ممكن يقدر يغيرها، خلص راحت، ما عنا بقى سيطرة عليها، ورح تأذينا أكتر ما رح تنفعنا. وإذا عشنا بالمستقبل بده يضل عنا قلق دايم، ونحس إنه نحن عنا كنترول على كل حياتنا، بالوقت اللي نحن ما عنا كنترول على كل الحياة. نحن عنا كنترول على جزء معين، بس نحن ما فينا نتحكم بكل الظروف الحياتية اللي نحن عم نمرق فيها. فكتير حلوة فكرة المايندفولنس اللي حكيتي عنها. والنقطة الثالثة اللي بدي أحكي عنها، اللي بتصور ما سمعتها من حدا غيرك عم يحكي بعلم النفس، اسمعها أكيد من حكمة عادية، يعني بيحكوا عن الغذاء، بيحكوا عن التغذية قديش مهمة، إنه قديه مهم الغذاء، الأشياء اللي مندخلها على جسمنا. كيف شيء اسمه استهلاك الأشياء اللي منقشعها، الأشياء اللي منعملها بنهارنا، الأشياء اللي مناكلها وبتفوت على جسمنا. مثل ما قلتي إنه كتير مهم الأكل الصحي، ونكون عم ننقي الأشياء المضبوطة. أنا تعلمت من تجربة بيي لما أخده على المعيد تبعه اللي خاصة بالقلب. قالت لي النيرس والحكيم قالوا لي إنه 3 أشياء لازم الإنسان يتفاديهم، بيسمون the 3 S's، لأنه بكلهم بيبلشوا بحرف الS، اللي هن sugar, salt and stress. Yes. وهودي كلهم بيعملوا inflammation بالجسم، التهاب. ولما يكون في التهاب بالجسم يعني حالتنا بتكون كتير عاطلة، ونكون عنا أمراض، بيكون عنا حالة مثل ما حكيتي عنا، المود، المزاج بيكون مش مزبوط، الحالة النفسية بتكون مش مزبوطة. وكلنا عرفنا من وراء الحجر ومن وراء البانديميك اللي صار، إنه إذا نحنا صحياً منا مرتاحين، نفسياً أكيد ما رح نكون مرتاحين. والصحة الجسدية معلقة بالصحة العقلية، وأكيد الصحة العقلية بتأثر على الصحة الجسدية. فكثير حبيت النقاط اللي حكيتي عنها. I mean مثل ما عم بتقولي زينة، كل شيء مرتبط ببعضه. You know, our mind and body are not separate entities, they're related. فإذا نهتم بأمور معينة حترجع تعمل effect على these other parts. So النوم، الغذاء، كل هول حيأثروا على مزاجنا، على طريقة تفكيرنا، على حيويتنا اللي بنحسها بأرضية النهار، على طاقتنا، كل هول الأمور. يعني فكري فيها، أوقات إذا الواحد بينام ما بعرف 4 ساعات ومش هال8 ساعات، بيوعى تاني نهار حاسس هيك إنه مركز وما قادر هيك يطيق حدا حواليه ودي خانق الكل. You know, and that's just one day. You know, imagine إذا في شخص دايما عنده صعوبات بالنوم، أو دايما عم بيكون عنده كوابيس for example. You know, شو ما كانت تكون، يعني النوم والغذاء أشياء كتير أساسية. ومثل ما شايفين يعني I think آخر تقريبا بدي أقول 7 سنين more or less, you know, كتير صار في أهمية واهتمام لموضوع الغذاء. يعني صارت العالم كتير تهتم eating organic fruits, you know, eating you know, non-GMO foods, so many things. And we're عم نتطور عم نتطور وبلشنا نفهم أكتر how to look after this machine, you know. كله مترابط. and كمان الشغلة، يعني كنا عم نحكي اليوم عن الإشارات اللي ممكن تدل إنه الواحد صحته النفسية تعبانة. كمان الأشياء اللي ذكرناها، إنه إذا الواحد ملاحظ إنه he feels stuck بالماضي، أو حاسس حاله كتير عم بيفكر بشؤون المستقبل، كمان هولي إشارات تانية. You know, notice yourself. If you feel like you're constantly stuck in the past, you're feeling helpless, then you know you might get you know, you might benefit from talking to someone. نفس الشيء إذا كتير عم نفكر بالمستقبل، لأنه منحس بالتوتر وبالقلق. So the stuckness is another sign. وكمان يعني نرجع نحكي شوي أكتر عن المايندفولنس، مش بس من الأكتيفيتيز اللي بنعملها we can be mindful، بس كمان حتى لما الواحد يصلي this is a way to be mindful, because when you are praying, you know, you are really focusing on that connection that you have with a higher power. So it can be very healing, it can be very soothing, and it can again bring a sense of calmness for people. You know, that
moment that is sacred, that is just you and that divine power. So كمان that is what I would call, you know, an act of mindfulness. هل العالم اللي ما عندها تدفع حق sessions للكونسلينج هل بتقدر تلجأ للمنظمات اللي هي غير حكومية وللسوشيال وركرز، وهل هن بيساعدون ببلاش ولا كمان لازم يتقاضوا منهم مصاري؟ So حابة زينة أعطيك الأسامي of organizations بلبنان، كتبت لسه وبروبلي كمان برجع ببعث لك إياهم تقدري تنشريهم في مطرح، بس في كذا مطرح that either offer free services أو بيوفروا خدمات بأسعار كتير واطية جدا يعني affordable. So either or they would have to check. بس في for example restart center، في embrace، في حماية، في كمان Lebanon for you، في حلم، في إدراك، في CDLL، في سكون، في بلو ميشن، في أبعاد. يعني هول شوي من الأشياء اللي كتبتهم، بس مثل ما قلت لك ببعث لك لست يعني لكل هول المطارح. فاللي بدنا نقوله إنه في دعم موجود. You know, I think it takes the effort of doing that first step, knowing who to talk to, and hopefully, you know, receiving that support along the way. وبعرف سألت عن social workers. Social workers can definitely be helpful لأنه هن كمان حسب خبرتهم والتريننج تبعهم بيعرفوا كيف you know يساعدوا الأشخاص بهيك الظروف. So they can definitely help. And كمان حسب المطرح اللي عم تلجئي له، بس some of them would be paid services, some of them not. It just depends. Yeah. كتير منيح، كتير مهم إنه نعرف. أنا من الأشخاص اللي ما كنت أعرف بوجود أي من هيدي الجمعيات. أكيد بعرف في جمعيات بلبنان بتساعد، بس ما كنت أعرف اسم ولا وحدة منها. وأكيد كتير مهم إنه نحن رح نحط لهم المعلومات كلها بالديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، رح تقدروا تلاقوهم كلهم. وأي حدا عنده سؤال بليز حطوا لنا إياهم بالتعليقات. نيكول بتجاوبنا، بتعطينا معلومات، وبنعمل المستحيل لحتى نقدر نساعدكم. وإن شاء الله إنه اليوم تكونوا انبسطتوا واستفدتوا من هيدا الفيديو. نيكول ميرسي بوكو على وقتك وعلى معلوماتك القيمة وعلى كل شيء زودتينا فيه اليوم. أنا كتير شخصياً انبسطت وتعلمت. ميرسي كتير، ونتمنى كمان تقولوا لنا بالتعليقات إذا عندكم مواضيع بتهمكم كتير بتحبوا نحكي عنها بالمستقبل. أي سؤال عندكم إياه بليز كمان قولوا لنا عنه. بتحبي نيكول تقولي لنا كلمة أخيرة؟ Yes, thank you لإلك كمان زينة، لأنه عم نحكي عن هيدا الموضوع which again I'm very passionate about. وبعتقد الجميع لازم يسمع لهالاشياء، لازم يكون في توعية أكتر على هالأمور مثل ما ذكرنا. So بشكرك على وقتك وعلى كمان your efforts to try to help raise awareness. و again يعني I hope people يستفيدوا من هالحديث. ومثل ما قلت نحن we're open لنجاوب حيلا أسئلة، ويمكن في قصص ما حكينا عنهم I think لأنه هيدا الموضوع يعني فينا نحكي فيه ساعات، بس على كل الأحوال على القليلة عملنا introduction عليها. So you know questions are welcome. أكيد نحن بنتمنى نسمع آرائهم ونسمع أسئلتهم. وأنا كتير انبسطت. أنا بدي أذكر إنه أنا ونيكول بعد ولا مرة التقينا شخصياً، بس حبيتها كتير لنيكول وفتت على قلبي بسرعة وملانة معلومات قيمة. وأنا كتير بتشكرك نيكول على وقتك وإنك عطيتي من وقتك لحتى نقدر نتوجه لمجتمعنا ولأهل بلدنا ولكل دول العربية. It was such a pleasure meeting you virtually. Yes, likewise زينة. Hopefully نرجع نقدر نتلاقى face to face one day. أكيد قريبا إن شاء الله كتير. Hopefully, yes. أكيد. Thank you. ميرسي كتير إلك.